जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर बीएससी रो क्लास करिबा अंडरस्टैंडिंग इंडिया हला। बीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडिया देखो जदि जार भी एटा फोर्थ सेमिस्टर रो थिबो से माने भी ए क्लास करि परिबे, काहे कि ना ए जो बीएससी पेपर सब चूज करा होची यार माने सब सेमिस्टर रा आपन को चूज करि परिबे। सब माने कोन जदि आपन को बीएससी सब्जेक्ट अछि तो आपन एटा चूज करि परिबे, थर्ड सेमिस्टर हो किबा फोर्थ सेमिस्टर जार जोटा थिबो आपण कोन करिवे, जो सेमिस्टर पिला आइथिबे एटा जदि आपण चूज करथिबे तो आपण सेम सिलेबस रहबो, कोनोस भी चेंजेस होबनी। एटी प्रथम क्वेश्चन आमे गोटे डिस्कशन करबा, सॉरी प्रथम नुए आमे एटी केतेटी क्वेश्चन देखंतु। एटा आमे कोन करबा ना किछि लॉन्ग क्वेश्चन आमे डिस्कशन करबा जोडा के एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट रहबो। आ लॉन्ग क्वेश्चन गोटे जदि आपण पढु जंती संपूर्ण तो सेठी आपण को 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन मध्ये कंप्लीट होउची। तो समिस्ते को लास्ट जाय देखंतु, भलो भाबरे देखंतु, जदि समय अछि नोट करंतु, जदि समय नाही आउ सब वीडियो मध्ये आमे अपलोड करचंती, जाय कि सब जांग वीडियो खाली थरे थरे देखि कि एग्जाम दवा पई जानतु। तो देखंतु एठी प्रथम प्रश्न अछि, भारतर एकतार विविधता को विस्तारित भाबरे व्याख्या करंतु। जो भारतर जो एकता अछि ता मध्ये गोटे कोन अछि विविधता माने कोन भेदभाव मध्ये अछि, सो सेटा को हमें व्याख्या करिबा। भारत को समग्र विश्व रे एकतार विविधता रो सबुठारु सुंदर उदाहरण भाबरे देखा जाय। भारत होची गोटे कोन सुंदर उदाहरण, काहे कि ना भारत रे एकता अछि ता सहित विविधता माने भेदभाव अछि। भेदभाव कोन ना विभिन्न संस्कृति अछि, विभिन्न जाति अछि, विभिन्न धर्म अछि, ता सहित मध्ये भारत कोन एक। भारत रे सामाजिक संगठन, भौगोलिक प्रकृति, धार्मिक प्रथा, भाषा, संस्कृति अत्यंत विविध हेले मध्ये भारतीय मानक मध्ये एक अद्वितीय एकता, भाईचारा, जातीय भावना विद्यमान। भारत रे कोन हेची ना विभिन्न धर्म प्रथा रहिची, तो ता सहित विभिन्न भाषा अछि, जिमिति हम ओडिसा रे ओडिया, तेलुगु रो कोन तांकर तेलुगु भाषा अछि, तापरे अछि हमर कन्नडा, सब कोन विभिन्न प्रकार भाषा अछि। तो सहित विभिन्न प्रकार संस्कृति अछि, जिमिति हमर ओडिसा संस्कृति, ओडिया संस्कृति, तो सेही भलिया कोन अछि ना अनेक भेदभाव रहिची, ता सत्ते भी हम भारतर समस्त कोन एकता अछि, ता सहित भाईचारा मध्ये अछि, जातीयता मध्ये अछि। एही विविधता भारतीय ऐतिह्य, सांस्कृतिक धारा और जीवन दृष्टि को आउ अधिक समृद्ध और शक्तिशाली करिछि। एइथि पई कोन हम भारत गोटे शांतिपूर्ण हेकि कोन एबे हमर भारत रे जो भला माने शांतिपूर्ण सब हमर संस्कृति अछि, चिंताधारा सब अछि, कोन पई ना हमर एकता अछि। से जो एकताटा हम देश को कौन करछि ना शक्तिशाली राष्ट्र रे परिणत करछि। प्रथमे भारतर जातिगत विविधता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आर्य द्राविड़, एटा आर्य हला, आर्य माने कोन आर्य, आर्य द्राविड़, मंगल, नेग्रोड आदि विभिन्न जाति गोष्ठी एठारे बसवास करंती। एठारे कोन बहुत गोष्ठी माने बसवास करंती, विभिन्न विदेश रु आस्तिले जो माने से माने मध्ये एठी निज निज देश भाबरे माने कि समान भी बसवास करछन्ती। प्रत्येक जातिर निजस्व रीति नीति, पोशाक, खाद्य, लोक साहित्य, परंपरा थाए। सबु जातिर कोन ना किछि नीति थाए, ताकर भी पोशाक थांदी, एमति पंजाबी, तो सेही बळा कोन समस्तकर अलगा अलगा अछि। खाद्य मध्ये आ लोक साहित्य, साहित्य मध्ये समस्तकर अलगा, जेमिति हमर ओडिया साहित्य सेमिति कोन सबु आडे ओडिया साहित्य ना। एई जातीय भिन्नतार भारत को एक सजीव संस्कृति उद्यान रे परिणत करछि। एटा कोन करछि ना भारत को सबुज सुंदर उद्यान, उद्यान माने कोन बगीचा हला, बगीचा भली कोन करछि ना एटा परिगणित करछि हला। तापरे यार द्वितीय कारण कोन, भाषा विविधता भारत रे विशेष परिचय। भाषा विविधता कोन विशेष परिचय। संविधान रे 22 टी अनुसूचित भाषा अछि, माने हमर कोन गुटी हिंदी भाषा किबा गुटी उड़िया भाषा रे टोटल भारत चालुची कि भारत रे कोन अछि ना विभिन्न भाषा अछि, जेमिति 22 टी संविधान ने 22 टी अनुसूचित भाषा अछि, जे माने इंडो आर्य, द्राविड़, बर्मान, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार रा अंश। उड़िया, हिंदी, तेलुगु, तालिम, बंगला, गुजराती इत्यादि भाषा माने भारतीय साहित्य को समृद्ध करछन्ती। एई सब भाषा कोन प्राचीन काल रे मध्ये व्यवहार करथुला, तेनु एई सब कोन करछि भारत को साहित्य रे समृद्ध करछि। जेमिति हमर उड़िया साहित्य अछि, सेमिति कन्नड़ साहित्य अछि, बंगला साहित्य अछि, तेलुगु साहित्य अछि, हिंदी रे मध्ये साहित्य अछि। से सब कोन करछि ना हम भारतीय साहित्य को समृद्ध करछि, माने शक्तिशाली करछि। तापरे तृतीयत धार्मिक विविधता भारत
ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟର ଅଂଶ। ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶିଖ, ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଏଠି ସହବାସ କରିଛି। ଏଠି କ'ଣ ବହୁତ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଇସଲାମ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ହିନ୍ଦୁ ଏମାନେ ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ। ଶିଖ, ଗୁରୁ ନାନକ ଶିଖ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଦି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରତୀକ ଏଇସବୁ ଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ କ'ଣ କେବଳ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ମନ୍ଦିର ସହିତ ମସଜିଦ ଥିଲା, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ଏଇସବୁ ଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିବିଧତାର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା। ତା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭାତୃଭାବ ଥିଲା, ଏକତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା, ଯେମିତିକି ହିମାଳୟ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ତାପରେ ଡେଲକାନ, ଥର୍ ମରୁଭୂମି, ସମୁଦ୍ର ତଟ, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ ଭାରତକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୃଙ୍ଗରେ ଦେଇଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା ଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଏଇସବୁ କ'ଣ ବିବିଧତା ମାନେ ଭେଦଭାବ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ କ'ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରକଳା, ସାହିତ୍ୟ, ପୋଷାକ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭାରତକୁ ବିଶେଷ କରେ। ଭାରତର ନାଟ୍ୟମ, ଓଡ଼ିଶୀ, କଥକ, କଥକଳି, ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ମାନେ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତିର ବିବିଧତା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ନାଚ ଶୈଳୀ ଏସବୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ଦୀପାବଳି, ହୋଲି, ଇଦ୍ ଏସବୁର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସହାବସ୍ଥାନ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା, ଭାଇଚାରା, ସ୍ନେହଶୀଳତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି କାରଣ ଭାରତକୁ ବିବିଧତାର ଏକତାର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ଆଉ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। PDF ଯଦି କାହାକୁ ଦରକାର ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଦେମି, PDF ଟେଲିଗ୍ରାମର ପାଇବେ ହେଲା। PDF କୋଉଠି ପାଇବେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ସୁଫି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ତାହାର ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତୃତ ଟୀକା, ମାନେ କ'ଣ ନା ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସୁଫି ଆଉ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ତାର ସାରମର୍ମଟା ଆମେ ଦେଖିନେବା। 1000ରୁ 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିଲା ସେଥିରେ ସୁଫି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା, ସରଳ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ମାନବ ସେବା, ସମାନତାକୁ ଭାବକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତରେ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ଧର୍ମୀୟ ଜୀବନ ନୂଆ ଦିଗକୁ ବିକାଶ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଯୋଉ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯୋଉ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଜଟିଳତା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସରଳ କରିଥିଲା, ଭେଦଭାବ ଏଇସବୁକୁ ସରଳ କରିଥିଲା। ଆଉ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ସବୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ସେଟା ପ୍ରକୃତ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଥିବେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଟା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସାରମର୍ମ ଥିଲା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ, ସୁଫି ମାନେ ଇସଲାମର ଆନ୍ତରିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରା ପ୍ରତିନିଧି। ସେମାନେ ଧର୍ମ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସରଳ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମକୁ ସର୍ବୋପରି ମାନିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତିକି ଧର କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବା ତାକୁ ବେଶୀ ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ତ ସେସବୁ ସେ କହିନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଚିସ୍ତି, ସୁହୱର୍ଦୀ, କାଦିର, ନକ୍ସବନ୍ଦୀ ଆଦି ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଭାରତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ଖ୍ୱାଜା ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ ହେଲା, ଏଇଟା ଆଉଲିଆ ଭକ୍ତି ସୁଫି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ କରିକି ଆମେ ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସାରାଂଶ ମୁଁ କହିଦେନି, ଏଇଟା ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ସରଳ କରିବା ଲାଗି ଏ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେବତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ସରଳତା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକଶିତ ହେଲା। ରାମାନୁଜ, କବୀର, ରବିଦାସ, ତୁଳସୀ, ମୀରାବାଇ, ନାନକ, ଚୈତନ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଆଡ଼ମ୍ବର, ଧର୍ମୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ଆହୁରି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା, ଲଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଧର ଗୋଟେ ଦେବେ ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଲା, ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସାରମର୍ମ ଧର ପଡ଼ିଛି ଖାଲି, ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଦେଇନି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେବେ ଜାତି ପ୍ରଥା। ସେଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ କରାଯିବନି, ମଣିଷକୁ କ'ଣ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସମାନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ଜାତି ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ପ୍ରଥା, ତ ଜାତି ପ୍ରଥା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସମାଜର। ତାପରେ ଆଡ଼ମ୍ବର କ'ଣ? ଧର ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଆଡ଼ମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆମର ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। କୌଣସି ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କ'ଣ ଯେମିତିକି ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେସବୁ ନୁହେଁ, ଆମର କେବଳ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଧାରଣ ବିଶେଷତା କ'ଣ ଥିଲା? ସରଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ସମ୍ମିଳନ, ସଙ୍ଗୀତ, ଭଜନ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ମାନବ ସେବା ସମାନତା ଆଣିଥିଲେ, ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରୁଣା ସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଓ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଓ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ? 200 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମେ କୋଉମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ସୁଲତାନ ମାନେ 320 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କୋଉ ମସିହାରୁ କୋଉ ମସିହାକୁ? 1206 ମସିହାରୁ 1526 ଯାଏଁ। ତାପରେ 1526ରୁ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଗଲ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୋଉଟା 1757 ଯାଏ। ତାପରେ 1757ରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାଏଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଭାରତ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଠନ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ରାଜନୀତି, ସମାଜ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏକପଟେ ଶୋଷଣ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ିଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଗୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟମାନେ କିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାର ପରିମାଣ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ଠାରୁ 1947 ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସଂଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 1857 ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ, ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ, ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1857 ବିଦ୍ରୋହ ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ସେନାର ସନ୍ତୋଷ, ଧାର୍ମିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ବିଦେଶୀ ବିବାଦ, ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ଏହାର କାରଣ। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର ଇତ୍ୟାଦି ନେତା ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ କିଏ? ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଦ୍ରୋହଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। ଜାତୀୟତାର ଉନ୍ନତି। 1885 ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ ସଂଗ୍ରାମକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲା। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ହେଲା, ଏଇଟା ନାରୋଜୀ ହବ, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଇତ୍ୟାଦି ନେତା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଗମନ ତାପରେ ହେଇଥିଲା 1915 ହେଲା। 1915 ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ପରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଅହିଂସା, ସମୂହ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ନୂତନ ଆୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ପଢିପାରେ, କେବେ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବେ? 1917ରେ। ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା 1918। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା 1920ରେ, ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସଲ୍ଟ, ଏଟା କ'ଣ? ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1930ରେ ହେଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା 1942ରେ, ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ ମସିହା ପଢିପାରେ। ତାପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ? ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। କୃଷକମାନେ କର ଓ ମଶାଳି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଭାରତର ଏକ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣକାରୀ କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ମାଲ ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ। ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ସତୀ ପ୍ରଥା ନିରାକରଣ, ବିଧବା ବିବାହ ଏଇ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଜନମତ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତ
ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 1947 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସର୍ଟ କରିକି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ସାରାଂଶ ଏଇଠି ଜାଣିକି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ବଢ଼େଇକି ଲେଖିବେ ହେଲା। ବୁକ୍ PDF ଦରକାର ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ବୁକ୍ PDF ଦେଇଦେବି, ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କରିକି ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3ର କ୍ଲାସ୍ କରିବା।